Now you may get the question, what will be the type of conduction? How the ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೇಗಿರ್ತೈತಿ, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ನಾ ಯಾಕೆ ಮೊದಲೇ ತೊಗೊಳಕತ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ important is what the test and examination. How the test is conducted, how the examination is conducted, if you know well in advance, then you can prepare well for that initially. ठीक है? So ಈಗಲೇ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. Okay? So now here. So this is a scheme of evaluation. So how actually the marks are allocated for you people in the examination. So examination is conducted for internals and also end examination 2 times. So internal dalli main is skill test. Moves are not taught skill test. So skill testigu that is for internals. ಮತ್ತೆ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗೂ ಸೇಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಸೇಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ನೀವು ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕಾದಾಗ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಎಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಯಾವ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೀಟರ್ಸ್, ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್, ವೈರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಏನೇನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲ್ಯಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಟೂಲ್ಸ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮೀಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ವೈರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್, ರೆಜಿಸ್ಟರ್, ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೋ ಮೆನಿ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಟೂಲ್ಸ್, ವೈರ್ಸ್, some components we are using in our laboratory. So you people are to be able to identify them. Identify ಅಂದ್ರೆ ನೇಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವಿಚ್ ದಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ರೇಂಜ್, ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. 1 ಕಿಲೋ ಓಮ್, 10 ಕಿಲೋ ಓಮ್ ಅಂತ. ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೇಂಜ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ, 0 to 30 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ, 0 to 100 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ, ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ನೋನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ carrying 10 marks. If you are able to identify each and every component, each and every equipment in the FEE lab, then you are able to get how many marks? 10 marks. Is that clear? So that's why I insisted you people first go through that video. Identification nodiri ella. I have shared 2 to 3 videos on only identification. So when you go to the lab, it is your duty to check, to hold every component, try to name it. Identify ಮಾಡಕ you ಕಲೀರಿ first. Then it will be very easy. Use ಮಾಡ್ತಾ you will become perfect. But at least you should know the name, no? Whenever we ask you people, get capacitor, get diode, get transistor, then you don't ಬರುವಂತ capacitor ಇದೆ. First you should know what it is. So that is carrying 10 marks. Okay. Next is wiring circuit. So wiring circuit here. So this is one circuit diagram I have drawn here. Very simple circuit diagram it is. So you may find the circuit diagram has different components with wiring. Here different components and equipments, tools I am using here. One resistor. This is the resistor symbol. This is voltmeter. V stands for voltage. So this indicates voltmeter, and this is a range of voltmeter 0 to 50. This is what? Ammeter. The range is 0 to 30 milliamps. This ampere, milliamps. This is what? Resistance. It is denoted by R. What is the value of resistance and ampere? So how these all? So one more thing is, what is this RPS? Regulated power supply. Very good. So you have seen the video. Okay, regulated power supply. Okay, so that regulated power supply, how much supply voltage it is giving? Yes, what is it? 0 to 30. So variable one. 0 to 30 volts you go. Next, these are different components and equipment. They are connected via wire. Wire ko na connect ಮಾಡ್ತೀವಿ. They will separate. But how they are connected? By using wire. So wire ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ wire ಬರ್ತಾವ. ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಬರ್ತೈತಿ. Okay, so different types of wires ಅಂತ ಬರ್ತಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ
equipments, power supply ಇರ್ಬೋದು, CRO ಇರ್ಬೋದು, function generator ಇರ್ಬೋದು, ಅವು equipments ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Wires, single strand ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, multi strand ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, coaxial cable ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂಲ್ಸ್, ನೀವು ಯಾವ್ದು ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅವು ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. CRO ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಲ್ಯಾಬ್ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಆಸಿಲೋಸ್ಕೋಪ್. ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ AC ಸಿಗ್ನಲ್ ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು CRO ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಜರ್ ಸರ್ಟನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಯಾವುದು? ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಕರೆಂಟ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ಅವು ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So what are those tools? You should be able to identify. So tools ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬರ್ತಾರೆ? ammeter, voltmeter, multimeter, CRO ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. So how do you identify ಮಾಡ್ತೀವಿ? Range ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಎಲ್ಲಿ? How to set it? You should know. So next, second point, second one, wiring circuit diagram ಅಂತಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ? 25 marks. So 25 marks. More marks is given for writing the circuit here. Circuit diagram, how you should write? Exam ನಲ್ಲಿ neat ಆಗಿ draw ಮಾಡಬೇಕು. ಕಚ್ಚಾ ಪಿಚ್ಚ draw ಮಾಡೋದಲ್ಲ. Resistance ಅಂದ್ರೆ neat ಆಗಿ resistance ಸಿಂಬಲ್ ಓವರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಂಗಲ್ಲ. It should be neat. Resistance, capacitance ಹೆಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ? neat ಆಗಿ ಇದೇ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. This is the capacitor. Inductance neat ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಂಬಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಈಚ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಿಂಬಲ್. ಅದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈಗ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಬೈ ಜಸ್ಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಬಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್. ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಯು ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಮ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಅದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೌ? ಬೈ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೇಂಜ್, ವಿತ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರೀ, ಕಿಲೋ ಇದ್ರೆ ಕಿಲೋ ಬರೀ, just ohms ಇದ್ರೆ ohms ಅಂದ್ರೆ. units are also very important. Okay, so ಇದೆಲ್ಲ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ, so then you are going to get full 25 marks. With procedure, you should write a procedure. So procedure you can write it in your own words. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಬರೀಬಹುದು. ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಏನೇನ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, how you are going to give the input, where you are going to take the output, where you are measuring. So these all step by step what you do for the conduction, so that you are going to write it in the procedure. Manad ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೀಬೇಕು. Okay, next, so if you write this you will be getting 25 marks. So this is for write up. Next, third one ಏನಿದೆ ನೋಡಿ? Conduction. So conduction ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೀವು ಲ್ಯಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತಾ? ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ನೀವು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ರಿಸಲ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಸಾಮಾನು ತಗೊಂಡು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡು ಅಮ್ಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡು ಸಪ್ಲೈ ತಗೊಂಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕಾಲಮ್ ದಲ್ಲಿ ಬರೀತಿಲ್ಲ, ಇನ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So according to the circuit diagram you have to take a proper component. Your resistance is the resistance ತಗೋಬೇಕು, resistance ಬದಲು capacity ತಗೊಂಡ್ರೆ it will not work. So you should know that what to be taken and how it should be connected. So connection ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇನ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು, ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೂಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬ್ರೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ರೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ನೀವು, ಸದ್ಯ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಬ್ರೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ. ಬ್ರೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ, ಪ್ಯಾರಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ. ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ,
ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರಿ, ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಅ ಬಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್. So why I told is because they are very simple to connect. I have already shared the simple videos how to do the connection and how to check the readings. So you can do it at your home only. 50% of the experiments in this lab you can do at home. 50%. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ನನಗೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೀವು 50% ಮಾಡ್ಬೋದು just by seeing the videos. ಬರೀ FTP ಲ್ಯಾಬ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. You can, if you are having the hobby of it, electronics ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿಗೆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಹಾಬಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತವ್ರು ಸ್ಮಾಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ. ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ನೂ ತರ ಯಾರು ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. So you should be perfect with the skills. Skills should be developed hands-on. But theory nodile gottagilla nimge. With theory you should learn how to use it, how to connect it, how to check the result. That is very good. Okay. Next. Conduction gottaitala. Any doubts here? No. Next, results. So results yaava gottaga nimge, output yaava gottadi once you conduct it properly. Once you conduct it properly andre, once you do the connection correctly, once you choose the proper component, correct ಆಗಿ component choose ಮಾಡಿ correct ಆಗಿ connection ಮಾಡಿದ್ರೆ result easily ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. Suppose if you do any wrong, any mistakes while doing the connection, if there is a loose connection, if you are not chosen the proper value of the resistance, not chosen the proper voltmeter here, in that case you will not get the result. You have conducted, you have connected according to circuit diagram, but you are not getting the result because of no proper connection. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾವು? 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೈತಿ, ನಿಮ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನೋ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವೇ ಏನೋ ಲೂಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನೀವೇ ಏನೋ ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅವಾಗಿಂದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. Then in that case you will lose 10 marks. Clear? Next is the last viva. Viva alladu viva. ಹೇಳ್ಬೋದು. Asking the questions on the topics. FTP lab ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಭಾಳ ಏನು ಇನ್-ಡೆಪ್ತ್ ಏನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್. So whatever you have learned in the FTP lab, so fundamentals, electrical components, electronics components nanu kelbodu. What is resistor? Just I am telling you some questions, how the questions will be asked. You are all knowing about the resistor now. Resistor gottagayti you calculate high school alada. Resistance kaltire, capacitance kaltire, high school alli kalitala. Resistance in series kaltire, resistance in parallel, capacitance in series, capacitance in parallel, you have learned. So why are questions say kadare? What is resistance? Very basic. What are the types of resistance? Next, resistance where it is applied. What are the uses of it? Similarly, whatever the component you take, resistance side. Next, diode, electronic side. Electronics are basic component of the diode, semiconductor device ko tadu. So diode, what is diode? Define ಮಾಡಕ್ಕೆ diode ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು questions ಬರ್ತಾವೆ. Forward biasing, reverse biasing ಬರ್ಬೋದು. Types of diodes, applications of diode, ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ diode. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಐಸಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಐಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಐಸಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಐಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಿಪ್. ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರ್ತಾವ್ರಿ? ಐಸಿ ಒಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ, but inside it contains what? Diodes and transistors inside. So basic fundamental building block of electrons is what? Diode. So what is diode? What are the types of diode? What are the uses of diode? So such questions will be asked in the slide. Ita in dodda question ಕೇಳಂತ ತಗೊಳ್ಳಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. See here what you are learning in this lab, fundamentals. All that you should be perfect. Basic definition, types, applications. You just focus on those. Then you will be getting
full marks in Vivas. 20 marks. If you are perfect in answering. So these will help you a lot. One more thing I will tell you. This is a secret of scoring. So if you do well in conduction also, if you do well in some write-up also, if you fail to give answer in Viva, there will be the chances of losing more marks. Suppose if you do well in Viva, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು Viva ಮಾಡಿದ್ರೆ, there are chances of getting more and more marks. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 20 marks. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಕೊಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, when you have the confidence, when you give the answer, when you have the confidence. So ನೀವು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾವ ವೈವಾ ಜೊತೆ. ನೀವು ವೈವಾದೊಳಗೆ ಬಾಯಿನ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್. ಬರ್ತೀರಿ ರಟ್ಟ ಮಾಡಿರೋ ಮುಂದವರು ಬೈಹರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. So that is why I am telling you, you should be able to give the proper Viva. That is required. Not only in the lab examination I am telling you. This will help you after diploma when you go for a job. Job ಗೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೋ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್, ನಿಮ್ಮ ಹಾಬೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳಿಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇವೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕಲಿತೀವಿ. ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೀವು ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಕತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಡಿಜಿಟಲ್ zeros and ones. Shall I started no? Yes, ma'am. So what are the digital levels? High and low. 2 levels. So simple gates ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಡಯೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನು, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಟೈಮ್ ನೀವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೂ ಲೇಟ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನಗೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಇನ್ ವೈವಾ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ, ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ? 100 marks. Both skill test as well as semester examination ಎರಡಕ್ಕೂ 100 marks. So 100 marks ಇದ್ದು ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ 100 marks ಇದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು 20 marks. ಬಟ್ 8 ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು 40 marks. 40 marks ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು 100 marks ಗೆ ಕಂಡಕ್ಟ್. Is that clear? Yes, ma'am. So now you understood on what I should focus while studying. Study ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಏನೇನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಲ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಏನೇನು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋ ಥಿಯರಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲ್ಯಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಲ್ಯಾಬ್ ನಲ್ಲಿ, ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಈಚ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಒಂದು ಮಾಡಿ ಒಂದು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲೂಸಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಭಾಳ ಈಸಿ ಐತಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್, ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ if you do some connection, if you tell some answers, then passing is very easy. Marks will be given. Scoring is also very easy. ಹೌದಲ್ರಿ? ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಮಾಡಿದ್ರೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಈಸಿ. ಸೊ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್. C20 ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಈಸಿ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ it is divided so nicely so that nobody should be failed, everyone should score. That is the main thing. With that, everyone should develop the skills. So this is skill based syllabus. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಯಾವ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೆಸ್ಟ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದಿರಂದ್ರೆ ಇದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುದು. ಆಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ FPC lab. Other subjects will be also given the specific marks. Scheme will be there. So ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳಿಗೂ ನಿಮ್ದು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿನೇ ಸಿಲೆಬಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ. In all respects, in all dimensions, the skills should be developed. Technical and non-technical. Both skills should be developed. So accordingly the syllabus is framed. So this is actually I wanted to share with you people. So from your side, if you have any questions regarding this, you can ask me.